آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. جوش و خروش سے منائی گئی آج بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 134ویں جینتی. مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش. چندرکانت کھیرے ہمیں غدار کہتے ہیں، اس لیے اب انہیں شیو سینا شندے گروپ میں انٹری نہیں ملے گی، کہا MP سندیپان بھومرے پاٹل نے. شہر میں گندگی پھیلانے والوں کی اب خیر نہیں، صفائی انسپیکٹرز کو دی گئی ہے خاکی وردی. خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی کانت نے دی انہیں ہدایت. اور سمردھی ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی زد میں آ جانے کے سبب ایک نر چیتا ہو گیا ہلاک. پوسٹ مارٹم کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلی افسران کی موجودگی میں جلا دی گئی چیتے کی لاش. خبریں تفصیل سے. دستور ہند کے قلمکار بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 134ویں جینتی آج جوش و خروش سے منائی گئی. جگہ جگہ مختلف فلاحی پروگرامز رکھے گئے اور ان کے مجسموں و تصاویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس ضمن میں ایک تقریب ضلع کلکٹر آفس میں موجود DPDC کے میٹنگ ہال میں رکھی گئی، جہاں ان کے ہاتھوں ڈاکٹر بابا صاحب کی تصویر پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات اور خدمات کو یاد کیا گیا. بعد ازاں کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں واچن کٹے کا افتتاح کیا گیا. اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر پروین پھلاری، RDC ونود کھروڑکر، ڈپٹی کلکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن سنگیتا راٹھوڑ، EGS ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کلکٹر اماکانت پاردھی، لینڈ ایکویشن کی ڈپٹی کلکٹر سجیتا شندے، ضلع کے ڈپٹی ڈویژنل آفیسر وینکٹ راٹھوڑ، پیٹھن پھلمبری کی ڈپٹی ڈویژنل آفیسر نیلم بافنا اور ریونیو محکمے کے افسران و ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے. اس موقع پر انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپنے خیالات اور اپنی خدمات کے ذریعے معاشرے میں یکجہتی، یکسانیت، بھائی چارگی کے پیغام کو نہ صرف عام کیا بلکہ اسی کے مطابق دستور ہند بھی تحریر کیا. بھڑکل گیٹ علاقے میں صبح کے وقت آل پارٹیز جینتی فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے کمیٹی کے صدر نوین منموہن سنگھ اوبیرائے اور دیگر عہدیداران و ورکرز نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے قائدین دن تمام یہاں پہنچتے رہے اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. امبیڈکر جینتی کے موقع پر آنند گاڑے نگر علاقے میں دلت پینتھر جینتی فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے 200 خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی گئیں. اسی طرح بھڑکل گیٹ علاقے میں موجود بابا صاحب کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے اور سنت تکارام اسکول کے میدان پر مٹھائی تقسیم پروگرام بھی منعقد کیا گیا. بھارتیہ دلت پینتھر کے صدر لکشمن بھوتکر اور پرکاش سونونے نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حاضرین سے کہا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی صحیح معنوں میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اس موقع پر دھم پال دانڈگے، دشرتھ کاملے، سمادھان کستورے، شریف لالا، احمد پٹھان، راجانند نوترے، رامداس پگڑے، شیخ محسن، اتم ڈونگرے، سنجے سرودے اور دیگر موجود تھے. या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाच्या विचाराला न मानणारी अवलाद आज सत्तेमध्ये आहे आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची गरज आपल्याला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार फक्त तोंडामधून दाखवायचा आणि पाठीत खंजीर गुंतायचा असं BJP आणि सेनेचं सरकार करत आहे आणि म्हणूनच आज 134व्या जयंतीच्या निमित्तानं एवढी मोठी देशामध्ये जयंती चांगल्या प्रकारे साजरी होत असताना आमची काही पांडगुळ मंडळी सत्तेच्या लालची पोटी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा निळा झेंडा आणि विचार विकायला निघालेली आहे. त्याचा आजच्या दिवशी धिक्कार करतो. भारतीय दलित पॅंथरचा. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 134ویں جینتی کے موقع پر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی، جسے وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری نے ہری جھنڈی دکھائی. واضح رہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی جانب سے
7 تا 14 अप्रैल के दरमियान जयंती फेस्टिवल मनाया गया, जिसका इख्तिताम आज अमल में आया। यूनिवर्सिटी गेट के सामने मौजूद बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर वाइस चांसलर के हाथों फूल चढ़ाए गए। उसके बाद जुलूस का आगाज़ अमल में आया। इस जुलूस में उनकी तस्वीर भी शामिल की गई थी। इस मौके पर एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर, डॉक्टर वंदना महाजन, स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश अंभूरे, डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के अलावा यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबरान और तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। बोधनगर इलाके में भी अम्बेडकर जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। गुज़िश्ता रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए ज़ोरदार आतिशबाजी की गई और ख़वातीन ने भीम पालना गीत गाकर बाबा साहब का जन्मदिन जोशो खरोश से मनाया, जिसकी गुज़िश्ता कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। भीमाई कोटी सूर्य उगवला शोभा जो रे गो, भीमाई कोटी सूर्य उगवला शोभा जो रे गो। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से भी अम्बेडकर जयंती निहायत अकीदत और जोश व खरोश से मनाई गई। भड़कल गेट इलाके में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। मदर टेरेसा इंग्लिश प्राइमरी व हाई स्कूल और महाराष्ट्र मराठी प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में भी अम्बेडकर जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। सोसाइटी के सदर व एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के ज़िला सेक्रेटरी नबी पटेल की हिदायत पर यह तकरीब स्कूल के सदर मौलिम अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िद की गई, जिनके हाथों बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असिस्टेंट टीचर रविंद्र उकिरडे, इरफान शेख, रफ़ीक शेख, शेख कनीज़, अयूब सैयद, योगेश मौर्या और दीगर ने अहम रोल अदा किया। Dr. Baba Saheb Ambedkar was a great leader. He was born on 14 April 1891. He is called as father of Indian Constitution, and he worked for the poor people of give them rights. And when he studied in many countries, we remember him from his hard work and kindness. इंसान में छोटा की ईमान न होता, इस देश में आज से किसी का ईमान न होता। तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात करंजखेड़ा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया गया, जिसकी रुनुमाई राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों अमल में आई। मज़ाफ़ात करंजखेड़ा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया गया है, जिसकी रौनुमाई राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों की गई। इस मौके पर MLA संजना जाधव और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर MLA संजना जाधव ने हाईवे नंबर 11 पर साखरवेल से करंजखेड़ा तक सड़क की खस्ताहाली से राब्ता वज़ीर को वाकिफ करवाया और इस सड़क का तामीरी काम करवाने के लिए उनसे गुहार लगाई, जिस पर राब्ता वज़ीर ने कहा कि वाकई इस रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और गार्जियन मिनिस्टर होने के नाते वो इस रोड की तामीर के लिए फंड्स की कमी होने नहीं देंगे। साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वो हम लोगों को गद्दार कहते हैं और ऐसे लोगों को हम पार्टी में शामिल होने नहीं देंगे। ये बयान रुकन पार्लिमेंट संदीपान भुमरे पाटील ने दिया। चंद्रकांत खैरेसाठी शिवसेनेचं दार बंद आहे, कारण चंद्रकांत खैरे हे सांगतात की मी एकनिष्ठ आहे, हे गद्दारी। मग अशा लोकांना आम्ही घ्या ना, आम्ही गद्दारी, तुम्ही कशाला आमच्यासाठी आमच्याकडे आता, तुम्ही आहे तिथंच राहा। मी कालच सांगितलं, आता तुम्ही घरी राहा, आता अनेक वर्ष तुम्ही पद भूषिले, आता दुसऱ्याला भूषू, आता काय रिटर्न राहिलं काय? आता खैरेला सल्ला दिला ना, आता कालच सल्ला दिला मी एका प्रेसमध्ये की आता खैरेने आता अनेक वर्ष पद भूषिले, आता घरी बसावं, शांततेचं दुसऱ्याचं बघावं। आता खैरेला एंट्री नाही, कोणी काही म्हणून द्या, खैरेला एंट्री नाही, पण मी खासदार म्हणून सांगतो त्यांना आमच्या पक्षात प्रवेश नाही।
शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर के तमाम सफाई इंस्पेक्टर्स को खाकी वर्दी फराहम की गई है और अब वो लोग शहर में गंदगी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ न सिर्फ कार्रवाई करेंगे बल्कि उनसे बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बज़ाते खुद सहाफ़ियों को दी। उन्होंने बताया कि अब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई इंस्पेक्टर्स यूनिफॉर्म इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो लोग सादा लिबास में अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का अज़्म करते हुए शहर में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए ऐसे शहरियान के खिलाफ कार्रवाई करने और उन पर जुर्माना आयद करने के इख्तियारात बहाल किए थे, मगर वो लोग सादा लिबास में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के सबब उनका रौब शहरियान पर नहीं पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने इंतज़ामिया की जानिब से तमाम सफाई इंस्पेक्टर्स को खाकी यूनिफॉर्म फराहम करवा दिए और उन्हें हिदायत दी कि वो लोग इस यूनिफॉर्म में अपनी खिदमत अंजाम दें, जिसके बाद अब एएमसी के सभी 29 सफाई इंस्पेक्टर्स खाकी वर्दी में दिखाई देंगे और अगर कोई शख्स गंदगी फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल करेंगे। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महानगरपालिकेचा स्वच्छता विभागामध्ये जवळपास 61 असे स्वच्छता निरीक्षक सॅनिटरी इन्स्पेक्टर कार्यरत आहेत आणि मी गेले वर्षभरामध्ये माझा अनुभव बघता भरपूर ठिकाणी आपण महानगरपालिकामार्फत घंटागाडी आणि या सर्व व्यवस्थित पाठवूनसुद्धा बरेच ठिकाणी लोक रस्त्यावर आणि उघड्यावर कचरा फेकतात आणि त्यासाठी आपले सॅनिटरी इन्स्पेक्टर त्यांचं काम आहे की इन्स्पेक्ट करणे आणि जर चुकीचा होत असेल तर त्यांच्या विरुद्ध दंड लावणे हे त्यांचं कार्य आहे। परंतु माझं स्वच्छता निरीक्षक यापूर्वी एक कॉमन ड्रेस नॉर्मल ड्रेसमध्ये राहायचं आणि त्यामुळे भरपूर नागरिकांना ज्यावेळेला दंड आकारण्यासाठी जात असताना त्याला अडीअडचणी यायचा, म्हणून आम्ही विभाग प्रमुख श्री विजय पाटीलना सूचना केली की सर्व आपल्या परमनंट इन्स्पेक्टर्स आहे आणि त्यासोबतच आउटसोर्सिंग जे इन्स्पेक्टर्स आहे त्याला युनिफॉर्ममध्ये राहायला पाहिजे आणि लोकांचा देखरेखावर नजर ठेवला पाहिजे। त्यामध्ये त्यांनी कोणीही उघड्यावर कचरा फेकता कामा नये आणि ओला वा सुका कचरा वेगळा करूनच दिला पाहिजे आणि त्यासाठी महानगरपालिकांनी दंडसुद्धा आकारण्याची ठरावही पारित केलेला आहे। जर यापुढे मी त्यांना विभागाला सूचना केली की या सर्व इन्स्पेक्टर सकाळी कर्मचारी येण्या अगोदर म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा येण्याचा 6 वाजता सुरुवात होतो त्यांनी 5:30 वाजता फील्डवर राहायला पाहिजे आणि 2 वाजतापर्यंत जे कर्मचारी सर्व गेल्यावरच त्यांनी घरी गेलं पाहिजे। त्यासाठी हजेरी ॲपच्या अनुषंगाने तसेच प्रत्येक सॅनिटरी इन्स्पेक्टरकडे आपण वॉकी टॉकी दिलेला आहे। ज्या पद्धतीने एखाद्या इमर्जन्सी परिस्थितीमध्ये असतं तर तातडीनं बोलता येतं, ज्या पद्धतीने पोलिसांकडे गुन्हा तपास लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्यासाठी आहे, परंतु माझ्या महानगरपालिकेचा एरियामध्ये स्वच्छताची ऑर्डर राहायला पाहिजे, सॅनिटरी ऑर्डर राहायला पाहिजे, त्यासाठी नवीन पैलू आहेत आणि नक्कीच आज एप्रिल 1 तारीखपासून या वर्षभर आणि मराठी नववर्ष आपण परवापासूनच सुरू केल्या। आता या आर्थिक वर्षामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणामार्फत या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेअंतर्गत स्वच्छतेमध्ये चांगलं काम करून देशामध्ये नावलौकिक शहरामध्ये आपले नावही जोडला पाहिजे, याच्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे। इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में एएमसी के रिकॉर्ड रूम को जदीद आलात से आरास्ता किया जा रहा है और ये काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल रिकॉर्ड रूम से मुख्तलिफ ज़रूरी दस्तावेज़ात की नकुलात हासिल करने शहरियान को यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते थे और उन्हें परेशानियों का सामना था। इस ज़िमन में कई शिकायतें म्यूनसिपल कमिश्नर को मौसूल होने लगी थीं। यही नहीं, उन्होंने जब मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया तो देखा उन शोबों में पुराने रिकॉर्ड के गट्ठे धूल में अटे पड़े हैं, जिस पर उन्होंने कारआमद और बेकार दस्तावेज़ात को अलग अलग करवाया और ज़रूरी कागज़ात और फ़ाइलों के रिकॉर्ड को महफूज करवा कर गैर ज़रूरी कागज़ात और रिकॉर्ड को महफूज तरीक़े से ज़ाय करवाया। साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड सेक्शन को जदीद आलात से आरास्ता करवाने का फ़ैसला किया, जिसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड सेक्शन के अफसरान और मुलाजिमीन को लातूर के रिकॉर्ड रूम की स्टडी करवाने वहाँ भेजा। उसके बाद लाखों टन गैर ज़रूरी कागज़ात को ज़ाय करवा दिया। बाद-ए-अज़ां
ضروری اور اہم دستاویزات کو محفوظ کرواتے ہوئے تمام شعبہ جات کا یہ ریکارڈ ایک ہی چھت کے نیچے لانے کے لیے ریکارڈ روم کی جدید کاری کا حکم دیا اور کمپیکٹر سے ریکارڈ روم کو آراستہ کر لینے کے بعد اب اس شعبے کی جدید کاری کا کام آخری مرحلے کو پہنچ گیا ہے، جس کا فائدہ جلد ہی شہریان کو ملنے لگے گا۔ سڑکوں ہڑکوں علاقے میں صفائی کاموں کے لیے مامور صفائی ملازمین کی تنخواہوں میں فوری اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح دیگر مطالبات کو لے کر مذکورہ ملازمین نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ سڈکو کے ٹیک اوور کرنے کے بعد یہاں صفائی کاموں پر مقرر کردہ 200 سے زیادہ صفائی ملازمین میونسپل کارپوریشن میں منتقل کیے گئے تھے، مگر انتظامیہ نے انہیں خواتین بچت گروپس کی معرفت یومیہ اجرت پر کام پر رکھا، لیکن انہیں دی جانے والی اجرت میں کئی سال سے اضافہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سبھی مالی بحران کا شکار ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ ان ملازمین کی تنخواہوں میں فوری اضافہ کرے۔ اس مطالبے پر سبھی ملازمین نے میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر پہنچ کر میونسپل کمشنر جی شریکانت سے ملاقات کی اور انہیں اپنا دکھڑا سناتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو دور کریں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ نامعلوم گاڑی کی زد میں آ جانے کے سبب ایک چیتے کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ سمردھی ہائی وے پر پیش آیا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ایک 7 تا 8 سالہ نر چیتا ایک تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا، جس کی اطلاع ONSF کے بھگورے نے فارسٹ گارڈ اشوک سابڑے کو دی اور پھر اشوک سابڑے نے اس واقعے سے اسسٹنٹ فارسٹ کنزرویٹر اوشا چوہان اور RFO ساگر کٹے کو واقف کروایا، جس کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سبھی اعلیٰ افسران وہاں پہنچے اور پنچنامہ کرنے کے بعد چیتے کی ڈیڈ باڈی کمبھے پھل کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی گٹ نمبر 252 پر لے جائی گئی اور ڈاکٹر گجانن چوہان، ڈاکٹر پرفل گھوڑکے، ڈاکٹر اباڑ میڈم اور ڈاکٹر پیٹھنکر بھگوان موڑے نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اس کے بعد چیتے کی لاش جلا دی گئی۔ بیڑ دھلیا ہائی وے پر پاچوڑ بائی پاس سے قریب ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شادی شدہ نوجوان کی موٹر سائیکل کنٹینر کی زد میں آ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ویہا مانڈوا کا ایک نوجوان اپنے رشتہ داروں سے عید ملنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ویہا مانڈوا لوٹ رہا تھا کہ بیڑ دھلیا ہائی وے پر پاچوڑ سے قریب اس کی موٹر سائیکل ایک کنٹینر کی زد میں آ گئی، جس میں اس کی موت ہو گئی۔ مہلوک کا نام آصف عرف گبر مجید شیخ بتایا جا رہا ہے۔ حادثہ ہوتے ہی اطراف کے ساکنان نے گبر کو علاج کی غرض سے پاچوڑ کے رورل اسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹرز نے طبی جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوش و خروش سے منائی گئی آج بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 134ویں جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ چندرکانت کھیرے ہمیں غدار کہتے ہیں، اس لیے اب انہیں شیو سینا شندے گروپ میں انٹری نہیں ملے گی، کہا MP سندیپان بھومرے پاٹل نے۔ شہر میں گندگی پھیلانے والوں کی اب خیر نہیں، صفائی انسپیکٹرز کو دی گئی ہے خاکی وردی، خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے دی انہیں ہدایت۔ اور سمردھی ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی زد میں آ جانے کے سبب ایک نر چیتا ہو گیا ہلاک، پوسٹ مارٹم کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران کی موجودگی میں جلا دی گئی چیتے کی لاش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔